Okay, sorry guys, there is some technical issue. So today we are going to discuss on what is reports and what are the different learning topics in this subject. So there are two things which we are learning in here. One is the reports, second one is the integration. In integration, we have different kind of integrations, EIB integrations, core connectors integrations, document transformations, studio, and BERT reports, custom objects. Okay, but today we will see what is reports. So we will see an overview of the reports. So in reports, we have two types of reports. One is a Workday standard reports, which are Workday delivered reports, which means Workday has given some inbuilt reports. You don't have to type anything. You can simply access the information through those reports. That is Workday delivered reports. Okay. So this is my tenant. So this is my access that I'm logging in. So typically this is my tenant view. Now, as you know, we have four different kinds of, as you know, we have four different types of environments, right? We have implementation environment, sandbox environment, production environment, and customer center. So out of these four, we are working mostly on sandbox. Here on the left-hand side, if you see, there is this called sandbox. So why we use sandbox or sandbox preview? So all these things are covered, right? Now this is my basic tenant view. Now here I have my profile, and here I have my complete details of my information. This I got my password and my profile, my contact information, everything I have here. Apart from that, there are other things which are available here. See, on the left hand side, there is a menu option, right? In the menu option, we have home, organization, payroll, personal, and there is a shortcuts also. See, typically in the normal cases in any other ERP environment, you have something called a navigation system where you will go from one place to other place. ఓకే, నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా? ఈ స్పీడ్ ఓకేనా? Yeah, okay, sir. Yes, yes. ఓకే, ఓకే, గ్రేట్. సో ఇక్కడ మెనూ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్తే మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా లెఫ్ట్ సైడ్. Typically, in any other ERP system, we have something called navigation system. అంటే ఏం లేదు, మనకి ఏదైనా కావాలంటే పలానా చోటుకి వెళ్ళాలంటే హోమ్ మీద క్లిక్ చేయండి, అక్కడ నుంచి క్రియేట్ రిపోర్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి, అక్కడ నుంచి రిపోర్ట్లోకి వెళ్ళండి అనేసి మనకి టిపికల్లీ మనం వర్క్ చేసే సిస్టమ్స్ అన్నింటిలో కూడా నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. బట్ వర్క్ డేకి ఏంటంటే టాస్క్ బేస్డ్ system. Workday is a task-based system. So whatever you need to type physically here. This task bar. This is a search bar where you create your own tasks. నీకు ఎటువంటి టాస్క్ కావాలనుకున్నా సరే నువ్వు ఇక్కడ టైప్ చేసుకొని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. That is the one thing. So basically, while we going forward, what are the different options that we have? And how we let's say I want to create a report. What I need a task called create custom report. సో ఇలా నాకు ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఎక్కడైతే ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అవన్నీ కూడా నాకు ఇక్కడ టైప్ చేసుకోవడం రావాలి. హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్, దెర్ ఈస్ నో దీంట్లో అంత వరీ అవ్వాల్సింది లేదు. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. మీకు ఏం కావాలి, నాకు నేను ఒక రిపోర్ట్ వ్యూ చేయాలనుకున్నాను, నేను రాసుకుంటాను వ్యూ కస్టమ్ రిపోర్ట్. ఒక సింపుల్గా ద వే వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ టు ఎ పర్సన్, జస్ట్ లైక్ దట్ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ టు ద వర్క్ డే. మనం కావాల్సిన టాస్క్ని ఇక్కడ టైప్ చేస్తే ఆ టాస్క్ని వస్తుంది. దాని ప్రకారం మనకు కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ ఏంటి, మై రిపోర్ట్స్, నేను క్రియేట్ చేసిన రిపోర్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడ నాకు విజిబుల్గా ఉంటాయి. సో ఆల్ ద రిపోర్ట్స్ దట్ ఐ క్రియేటెడ్ ఆర్ అవైలబుల్ హియర్.
all other reports based on different categories, all are available here. So I can view all those reports and I can access all those reports. Okay, this part is clear. Now going forward, in general we have two reports, right? We have two reports. One is a custom. Standard. So let's say what are the workday delivered reports that I want to see. So I want to see what is a workday delivered report. So workday event reports deliver చేస్తుంది అని చూడాలనుకుంటే నేను ఇక్కడ workday standard రిపోర్ట్స్ అని టైప్ చేసుకుంటా. సో ఇది నాకు దీని మీద నేను క్లిక్ చేస్తే see, there are 5,194 reports which are delivered by the workday. So based on my requirement, based on what is the information that I need, I can access any of this information. This is the workday delivered report, and this is the description of the report. So what exactly that report is delivering, this description I can see here. Based on the description, I can extract from here. Okay. There are two types of reports here. One is a report writer, second one is an Expresso report. So what is the difference between this report writer? These are the two standard reports which are workday delivered. Now this report writer kind of reports, whatever the reports, these reports I can copy, I can create a new report from that, I can edit and I can make a new report. For example, let's say the workday delivered report is generating employee information like employee name, employee organization, employee gender. That only those three fields are generated by the report which is delivered by the workday. Now workday ఇచ్చే డెలివరీ రిపోర్ట్స్ లో ఓన్లీ ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఆర్గనైజేషన్, ఎంప్లాయీ జెండర్ ఈ మూడే వస్తున్నాయి. కానీ నేను ఎంప్లాయీ ఫోన్ నెంబర్, ఎంప్లాయీ ఈమెయిల్ ఐడి కూడా కావాలని కోరుకున్నాను. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, నా దగ్గర రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, నేను ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నేను ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేస్తాను. From the scratch, I build a new report stating that I need the employee name, employee organization, and employee gender, employee phone number, and employee email ID. Or I can copy the report which is having all these three fields, and I can add two more fields, phone number and email address. అంటే అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను వర్క్ డే డెలివర్ చేసే రిపోర్ట్లో ఓన్లీ 3 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఒక టూ మోర్ ఫీల్డ్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు నేను ఎయిదర్ ఆ రిపోర్ట్ను కాపీ చేసి దాన్ని మాడిఫై చేసి దాంట్లో ఒక 2 రిపోర్ట్స్ నేను యాడ్ చేయగలుగుతాను, లేదా ఇంకో 2 కాలమ్స్ యాడ్ చేయగలుగుతాను, లేదా కంప్లీట్గా ఒక న్యూ రిపోర్ట్ నేను క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతాను. సో ఇది రిపోర్ట్ రైటర్కున్న ఫెసిలిటీ. బట్ ఎక్స్ప్రెస్లో రిపోర్ట్ని ఓన్లీ వ్యూ చేయడానికి మాత్రమే మనం వాడగలుగుతాం. దాన్ని మనం కాపీ చేయలేము, దాని నుంచి కొత్త రిపోర్ట్ కూడా ప్రిపేర్ చేయలేము. That is one thing. Report writer and Expresso. Okay. Now coming to the custom reports. Now what is custom reports? One is a standard report, right? There are two more kind of reports which are available in the Workday. One is a standard report, which are these kind of reports, Workday delivered standard reports. Standard reports lo again 2 parts is report writer and Expresso. Standard reports and custom reports. These are the 2 different kinds of reports which are available for the Workday. Standard reports lo again there are 2 parts, report writer and Expresso. రిపోర్ట్ రైటర్ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ని మనం ఏంటంటే కాపీ చేయొచ్చు, వాటి నుంచి కొత్త రిపోర్ట్స్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఎక్స్ప్రెస్లో రిపోర్ట్స్ మనం ఓన్లీ వ్యూ మాత్రమే చేయగలం, వాటిని కాపీ చేయలేం, వాటి నుంచి కొత్త రిపోర్ట్స్ మనం క్రియేట్ చేయలేం. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద కస్టమ్ రిపోర్ట్స్. కస్టమ్ రిపోర్ట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ వర్క్డే డెలివర్డ్, దే ఆర్ కంప్లీట్లీ created by us, created by the user.
కస్టమ్ రిపోర్ట్స్ అనేవి మనము మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టేసి మనం ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ క్రియేట్ చేసే రిపోర్ట్స్ కస్టమ్ రిపోర్ట్. సో దానికోసం మనకున్న టాస్క్ కాల్డ్ క్రియేట్ కస్టమ్ రిపోర్ట్. ఇది టాస్క్. నాకు ఇప్పుడు ఒక కస్టమ్ రిపోర్ట్ అనేది నేను క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను. దాన్ని పట్టేసి నేను ఒక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వై వీ నీడ్ దీస్ రిపోర్ట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో బిఫోర్ మూవింగ్ ఫర్దర్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్? సో ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, వర్క్డేనే కాదు, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్లో రిపోర్టింగ్ ప్లేస్ వెరీ పివోటల్ రోల్. Having said that, why? Because I want to see, let's say in HRM department, I want to see how many employees have been joined recently, how many people joined recently, how many people left the organization recently, how many people went on leave recently, how many people are working at the same time, how they are performing. I want to see their performance, and I want to see analyze my data. So reporting plays a major role in for any organization for analyzing data, be it a HR related or be it a finance related also. Financially, how my company is doing, what are the different departments which are working really good, what are the departments that are making profit, what are the different departments that are going in loss, where I am generating profit, where I am generating losses, how I can rectify losses. All these things can be monitored with the use of reports, right? The same way in the Workday HCM also, the Workday reporting is very essential, especially for, be it for the time tracking of the employees and also performance monitoring of the employees and also how many employees are there in my organization, what are different roles that are being allocated to different people. All these things can be monitored through using report. So for example, you got a request from the organization stating that I need a report stating which has got certain fields. So we'll go into that fields. So before that, so now I run this task called create customers. So here I'm giving a name, report name, CR, custom reports. I want to see worker demographic details. Worker demographics is as on date. దిస్ ఈజ్ మై రిక్వెస్ట్. అంటే వర్కర్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి యాజ్ ఆన్ టుడే, యాజ్ ఆన్ పర్టికులర్ డేట్. ఇది నాకు సంబంధించిన రిక్వెస్ట్. దీనికి నాకు ఇక్కడ టోటల్ 8 kinds ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో వర్క్ డేలో ఎప్పుడైనా సరే. 8 kinds ఆఫ్ రిపోర్ట్స్. ఈ అడ్వాన్స్, కాంపోజిట్, మ్యాట్రిక్స్, ఎన్బాక్స్, సెర్చ్, సింపుల్, ట్రాన్స్పోజ్ and trending. These are different kinds of reports that are available in the Workday. Here we come. So there are 8 kinds of reports we have. First one is a simple report. ఈ సింపుల్ రిపోర్ట్స్ మనం బేసిక్ డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్ కోసం వాడతాం. నవేడేస్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ సింపుల్ రిపోర్ట్స్ ఎనీమోర్, బట్ దిస్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద సింపుల్ రిపోర్ట్స్. బేసిక్ డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్ కోసం మనం అనేది వాడతాం. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దేర్ ఆర్ అడ్వాన్స్ రిపోర్ట్స్, మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్స్, కాంపోజిట్ రిపోర్ట్స్, search reports, inbox reports, trending reports, and transpose reports. So we will see what are the different advantage, what are the different uses of these reports. Second one is advanced reports. Allows you to create more complex reports with multiple data sources. సో డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్ నుంచి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి అడ్వాన్స్ రిపోర్ట్స్ అనేది మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో డేటా సోర్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, డేటా సోర్స్ ఈజ్ ఎ సోర్స్ విచ్ కంటైన్స్ వేరియస్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ లైక్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్, వర్కర్ ఇన్ఫర్మేషన్. Most of the times we are
working on worker details, and HCM is human capital management, right? Humans, here we have వర్కర్స్. సో వర్కర్స్ సంబంధించిన డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఒక సెట్ ఆఫ్ ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో లొకేట్ అయి ఉండాలి. అక్కడ నుంచే కదా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలుగుతాం. సో అటువంటి ఎక్కడైతే లొకేషన్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా సోర్స్. ద actual information of any particular employee, where it is stored, that is called data source. From different data sources has got different information. So all those information, how we extract extraction అనేది based on our requirement. ఆ రిక్వైర్మెంట్ పట్టేసి మన అడ్వాన్స్డ్ రిపోర్ట్స్లో మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని చోట్ల క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ వాడి అలాంటివి వాడేసి మనం డిఫరెంట్ డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్ కోసం అడ్వాన్స్ రిపోర్ట్స్ వాడతాం. ఇన్ రియల్ టైమ్ సినారియో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ 90% ఆఫ్ ద కేసెస్ వీఆర్ యూజింగ్ అడ్వాన్స్డ్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ అ మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్. The matrix report is a little more advanced. It's more or like an advanced report with a refinement. రిఫైన్మెంట్ అంటే ఏం లేదు, నీకు ఇంకా మోర్ యాక్యురేట్ డేటా కావాలి, మోర్ ఫాస్ట్గా రిట్రీవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నాకు ఇండెక్స్డ్ డేటా సోర్స్ నుంచి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి ఒక మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్ అనేది నాకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. రిపోర్ట్ దట్ ప్రొవైడ్స్ డేటా ఇన్ ద గ్రిడ్ ఫార్మాట్. ఒక గ్రిడ్ ఫార్మాట్లో నీకు కాంప్రహెన్సివ్ డేటా అనేది జనరేట్ అవుతుంది. దాన్ని కంపారిజన్స్కి చాలా బాగా ఉపయోగం చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫోర్త్ రిపోర్ట్ ఈస్ అ composite reports. Generally composite report is not directly a report. Generally more than one report ni మనం కంబైన్ చేసి ఒక కొత్త రిపోర్ట్ గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు we use this composite reports. If you want to extract more than one report and you want to mix them and generate it as a single report, in those cases we use this composite report. And fifth one is search reports. Search reports are generally used for extracting the existing report. ఆల్రెడీ వర్క్డేలో ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ రిపోర్ట్స్ ఏవైతుంటే బీట్ కస్టమ్ రిపోర్ట్ అయి ఉండొచ్చు, కస్టమైజ్ చేసి మనం క్రియేట్ చేసిన రిపోర్ట్ అయి ఉండొచ్చు, వర్క్డే స్టాండర్డ్ డెలివర్డ్ రిపోర్ట్ అయి ఉండొచ్చు. ఆ రిపోర్ట్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి, ఎగ్జిస్టింగ్ రిపోర్ట్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి మనం సర్చ్ రిపోర్ట్స్ అనేవి వాడతాం. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎన్బాక్స్ రిపోర్ట్. N-box reports and displays the employees in a grid. N-box means N is the number of boxes. So 9 boxes, 10 boxes, 11 boxes, depending on what is my requirement. That box contains what are the informations like employee ID, employee designation, what is his job profile, what is his current pay scale, what is this gender. All these kind of reports will be generated in the grid format. Next, trending report. ట్రెండింగ్ రిపోర్ట్ జనరల్లీ ఏంటంటే వర్క్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ వెల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాయి, ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది, ఎక్కడ నుంచి ఎక్కువ మంది వెళ్ళిపోతున్నారు, ఎక్కడ కొత్తగా రిక్రూట్మెంట్ అవసరం అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం మానిటర్ చేసుకోవడానికి రిపోర్ట్స్ చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతాయని చెప్పాం కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ విచ్ రిక్వైర్, వాట్ ఆర్ ద ఇనిషియేటివ్స్ దట్ వీ నీడ్ టు టేక్ టు రిఫైన్ దట్ డిపార్ట్మెంట్. సో అటువంటి ఒక డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ అయ్యుండొచ్చు, ఆర్గనైజేషన్ వైజ్ అయ్యుండొచ్చు, మనం ఎటువంటి చేంజెస్ కావాలి, ఎలాంటివి కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దెర్ ఇస్ ఏ ట్రెండింగ్. అసలు ఈ ట్రెండ్ ఎలా నడుస్తుంది, ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కడ బాగా వర్క్ నడుస్తుంది, ఎక్కడైతే బాగుండట్లేదు, వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ ఇన్ విచ్ ఫర్దర్ ఎంప్లాయీస్ కూడా పర్టికులర్ ఏరియాస్లో డెవలప్మెంట్ అనేది అవసరం. కెరీర్ పరంగా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్స్ అనేవి అవసరం. వన్స్ ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కంపెనీ నీడ్స్ టు అండర్గో సమ్ సర్టెన్ ట్రైనింగ్స్. ఆ ట్రైనింగ్స్ అవన్నీ కండక్ట్ చేయాలంటే దే నీడ్ సర్టెన్ డేటా. సో వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ నాట్ లాగింగ్ బిహైండ్, వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్. సో ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కెన్ బి మానిటర్డ్ యూజింగ్ ట్రెండింగ్ రిపోర్ట్స్. సో typically we extract for the last 36 months based on this. So to monitor this kind of data, we use trending reports. Next is transport reports. This is arranges. Generally in reports we have rows and columns, right? So typically we have this is a report. Okay, I will show you what is rows and columns. In typically we have rows and columns, right?
So typically we have rows and columns. So transpose report rows ni columns ka, columns ni rows ka convert cheyadaniki ante at time of requirement. But very rarely ఈ యూసేజ్ అనేది మన రియల్ టైమ్ సినారియోలో వెరీ రేర్ కేసెస్లో మనకి ఇది అవసరం అవుతుంది. బట్ ఎనీవే వీ విల్ సీ వాట్ దిస్ రిపోర్ట్స్ విల్ డూ. ఓకే, నౌ coming to the report. This is my report. So how have I got my report? Here I have this taskbar. This is taskbar, right? Here I am creating a report. Whatever the information that I need, even if I want to extract certain information, I need to type here. I need to see some report. I need to type here. See, Workday completely works on task-based system. So you don't have navigation. Go here, go from here to go there, from here to go there. Click on this, you will get the report. No, you don't have anything like that. You can see here, there are menu options, right? This is a menu option. This is a shortcut. Having said that, these are the options that we have, but these are all individually reports. For example, I'm going to this report. This is a, 1 minute. Here we have a lot many. Okay. Some information I'm putting. Don't worry, you will come to know all these things. Let's say this is my report. So here, this is the exact report that I want. సో అక్కడ మేము మెనూ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి క్లిక్ చేసి ఇక్కడ పేరోల్ అండ్ ఏరియాలో పేరోల్ వర్క్ ఏరియాలోకి వెళ్ళి నేను సెర్చ్లోకి వెళ్తే ఈ రిపోర్ట్ కార్డ్కి వచ్చా. ఇదే రిపోర్ట్ని నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటాను. సి, ఐ గాట్ దిస్ రిపోర్ట్. సో అక్కడ ఉన్న మెనూ ఆప్షన్స్ అయి ఉండొచ్చు, షార్ట్ కట్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఇవి ఓన్లీ మీకు అక్కడ మనం రెగ్యులర్గా వాడే ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన షార్ట్ కట్స్ మాత్రమే. ఇవి నావిగేషన్స్ కావు. నావిగేషన్స్ అంటే మనం చూసే సిస్టమ్స్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జీమెయిల్లోకి వెళ్ళాం. జీమెయిల్లోకి వెళ్తే లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇన్బాక్స్లోకి వెళ్ళండి, ఇన్బాక్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సెంట్ ఐటమ్స్లోకి వెళ్ళండి, ఇన్బాక్స్లోకి వెళ్ళండి అనేది ఒక నావిగేషన్ సిస్టమ్ కదా. అటువంటి ఒక నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఉండదు. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద టాస్క్. ఇక్కడ మనకి టాస్క్ ఇక్కడ టైప్ చేసినా సరే డైరెక్ట్గా మనకి ఏం కావాలో ఆ రిపోర్ట్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది. ఈ రిపోర్ట్ మీద క్లిక్ చేసినా సరే మనకి సేమ్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే, సో ఎంటైర్ వర్క్డే వర్క్స్ ఆన్ ద టాస్క్ బేస్డ్ సిస్టమ్. సో నీకు వాట్ ఎవర్ ద రిపోర్ట్స్, వెదర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ రిపోర్ట్స్, you have to type manually here. And some reports which you are using frequently, those reports you can add here as a shortcuts. Here menu options you have. In the menu options also you can edit, you can add new fields, you can delete regular existing fields. So whatever the information that you need on a regular basis, those things you can access from here. You can add here and you can keep it as a quick access bar. సో మనం ఫాస్ట్గా మనం ఏదైనా రిపోర్ట్స్ మనం రెగ్యులర్గా వర్క్ చేస్తున్నాం దీని మీద, ఆ రిపోర్ట్ నాకు రెగ్యులర్గా అవసరం ఉంటుంది అనుకున్న దాన్ని నేను ఇక్కడ మెనూ ఆప్షన్లో యాడ్ చేసుకోగలుగుతాను. అలానే ఈ మెనూ ఆప్షన్లో ఉన్న రిపోర్ట్స్ని కూడా నేను ఎడిట్ చేసేసి ఏమేమైతే నాకు అవసరం లేదో అవి కూడా తీసివేయగలుగుతాను. అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఏవేవైతే రిపోర్ట్స్ రెగ్యులర్గా అవసరం ఉంటుందో ఆ రిపోర్ట్స్ అన్ని నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోగలుగుతాను. ఆ రిపోర్ట్స్ కానీ ఆ టాస్క్లు కానీ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోగలుగుతాను. సో మనకు బేసికల్లీ వర్క్డే అనేది టాస్క్ బేస్డ్ సిస్టమ్. సో మనకి ఎటువంటి రిపోర్ట్ కావాలనుకున్నా, ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాలనుకున్నా, ఉన్న రిపోర్ట్ని చూడాలనుకున్నా, ఒకవేళ ఒక రిపోర్ట్ని మనం డిలీట్ చేయాలనుకున్నా, మోడిఫై చేయాలనుకున్నా, ప్రతిదాన్ని మనం టాస్క్లోకి వెళ్ళి ఆ రిపోర్ట్ని యాక్సెస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వ్యూ కస్టమ్ రిపోర్ట్ అంటే ఆ రిపోర్ట్ని మనం యాక్సెస్ చేస్తాం. వ్యూ కస్టమ్ రిపోర్ట్ ద్వారా మనం ఆ రిపోర్ట్ని అనేది మనం యాక్సెస్ చేస్తాం. ఆ యాక్సెస్ చేసి ఆ రిపోర్ట్ని మోడిఫికేషన్స్ చేసి ఉండొచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు మనం. బట్ అల్టిమేట్లీ మనకు కావాలనుకున్న విషయం ఏదైనా సరే మనం వెళ్ళాల్సింది టాస్క్ బార్ ద్వారా. దిస్ పార్ట్ ఈస్ క్లియర్.
Hello? Yes, sir. Yes, sir. Anybody? Okay, so far clear? Whatever I'm saying, making sense? Yes, sir. Okay, great. So we'll see further. Question So here, what I wanted to say, so far what we covered is what are different reports. What are different reports available in the Workday? So there are two types of reports, standard reports and custom reports. In the standard reports, we have two types, report writer and expresso reports. Report writers are reports which can be copied and which can be pasted, which can be copied and modified, and using those reports you can create a new report. So these are the two types of reports మనకి ఉన్నవి, స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ అండ్ కస్టమ్ రిపోర్ట్స్. స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్లో రెండు రకాలు ఉన్నవి, దాంట్లో రిపోర్ట్ రైటర్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్సో. రిపోర్ట్ రైటర్ టైప్ రిపోర్ట్స్ని మనం కాపీ చేయొచ్చు, వాటి ద్వారా మనం కొత్త రిపోర్ట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎక్స్ప్రెస్ వేలో ఉన్న టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ని మనం ఓన్లీ వ్యూయింగ్ పర్పస్లో తప్ప మనం వాటిని కాపీ చేయలేం, మాడిఫై చేయలేం, డిలీట్ చేయలేం, ఏమేమి చేయలేం. ఇలా కాకుండా ఇవి రెండు స్టాండర్డ్ టైప్స్. ఇవి వర్క్డే డెలివర్డ్ రిపోర్ట్స్ విచ్ ఆర్ స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్, ఇవి రెండు కూడా. ఇలా కాకుండా మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టేసి మనం కొన్ని రిపోర్ట్స్ ఓన్గా క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అవి దే ఆర్ కాల్డ్ కస్టమ్ రిపోర్ట్స్. దిస్ ఈస్ సో ఫార్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ అప్ టు దిస్. And reports lo manaki what are the different types of reports that we have 8 different kinds of reports. Manaki total 8 different kinds of reports unnavi. Dantlo advanced, simple, matrix, composite, search, n-box, trending and transpose. Dintlo 90% of the times we are using advanced reports, ఎందుకంటే అడ్వాన్స్డ్ రిపోర్ట్స్ మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ డేటా రిట్రీవ్ చేయడానికి మనకి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అడ్వాన్స్డ్ రిపోర్ట్స్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యూస్ చేసేసి మనం మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ రిపోర్ట్స్ అన్నిటిని కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇన్ ద రియల్ టైమ్ సినారియో. సింపుల్ రిపోర్ట్స్ ఓన్లీ చూడటానికి మాత్రమే మనం యూస్ చేస్తాం, బట్ నవ్ ఎ డేస్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ నోబడీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద సింపుల్ రిపోర్ట్స్. సో మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్స్ కూడా సేమ్ సిమిలర్ టు ద అడ్వాన్స్డ్ రిపోర్ట్, కాకపోతే మోర్ రిఫైన్డ్ వర్షన్. మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్స్లో ఏంటంటే మనం ఇండెక్స్డ్ డేటా సోర్సెస్ని మ్యాక్సిమం మనం ఇండెక్స్డ్ డేటా సోర్సెస్ నుంచి మనం డేటా రిట్రీవ్ చేస్తాం కాబట్టి మోర్ యాక్యురేట్గా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం చాలా ఫాస్ట్ రిట్రీవల్కి వాడతాం, ఫాస్ట్ రిట్రీవల్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద లార్జ్ డేటా సెట్ని మనం ఎప్పుడైనా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్స్ అనేవి మనకు ఉపయోగపడతాయి. కాంపోజిట్ రిపోర్ట్స్ ఏంటంటే మనకి డైరెక్ట్గా రిపోర్ట్స్ కావు, బట్ మనం జనరేట్ చేసిన 1 or 2 రిపోర్ట్స్ని కంబైన్ చేసి 3 or 4 ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ని కంబైన్ చేసి ఒక ఫ్రెష్ రిపోర్ట్గా జనరేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం కాంపోజిట్ రిపోర్ట్స్ వాడతాం. దిస్ ఈస్ కూడా హార్డ్లీ 2 to 3% of the reports. So mostly we are using advanced reports or matrix reports. And search అనేది మనం ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న రిపోర్ట్స్ని మనం తీసుకోవడం కోసం, బీట్ కస్టమ్ రిపోర్ట్స్ అయి ఉండొచ్చు లేదా వర్క్డే డెలివరీ రిపోర్ట్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఆ రిపోర్ట్స్ మనం యాక్సెస్ చేయడానికి సర్చ్ రిపోర్ట్స్ వాడతాం. సేమ్ థింగ్ n-box గ్రిడ్ ఫార్మాట్లో మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు, n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ గ్రిడ్స్, ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్లో నాకు కావాలనుకున్నప్పుడు నేను n-box అనేది వాడతాను. ట్రెండింగ్ రిపోర్ట్ ఎనీ ఒక పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ అయి ఉండొచ్చు, దాంట్లో ట్రెండింగ్ ఎలా ఉంది, లాస్ట్ 36 monthsగా ట్రెండింగ్ ఎలా ఉంది, ఎక్కడ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అవసరం ఉన్నది, ఇలాంటివన్నీ మానిటర్ చేయడానికి ట్రెండింగ్ రిపోర్ట్స్ వాడతాం. ట్రాన్స్పోజ్డ్ రిపోర్ట్స్ కాలమ్స్ని రోస్ని కాలమ్స్గా మనం మాడిఫై చేసి తీసుకోవడానికి మనం ట్రాన్స్పోజ్ రిపోర్ట్స్ వాడతాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఇవి చాలా రేర్, though it is Workday is delivering this, but we are very rarely we use these things. Okay, this is the point so far we have covered. These are the points that we have covered so far. Okay, now so today I'll just navigate you through what are different tabs available in reports. So for this, what I'm doing is I'm creating a new custom report using the task again here. And one more thing మనం చూసింది ఏంటంటే వర్క్డే అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ నావిగేషన్ బేస్డ్ సిస్టమ్ కాదు. ఇక్కడికి వెళ్ళండి, ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, నెక్స్ట్కి వెళ్ళేస్తే ఇక్కడ చోట మనకు రిపోర్ట్ ఉంటుంది
అటువంటి కాన్సెప్ట్ లేదు దీంట్లో వర్క్ డేలో ఏం కావాలన్నా మన ఇక్కడ టాస్క్ బార్లో టైప్ చేయాలి, మాన్యువల్లీ మనకి టైప్ చేయాలి. టైప్ చేసి మన రిపోర్ట్స్ని క్రియేట్ చేయాలో ఉండొచ్చు, రిపోర్ట్ వ్యూ చేయాలో ఉండొచ్చు, ఎడిటింగ్ అయి ఉండొచ్చు, మాడిఫైయింగ్ అయి ఉండొచ్చు, ఎగ్జిక్యూషన్ అయి ఉండొచ్చు, సెక్యూరిటీ చేంజెస్ అయి ఉండొచ్చు. సో మెనీ టాస్క్ ప్రతి ఒక్కటి మనం ఇక్కడ మాన్యువల్లీ టైప్ చేసి వెళ్తాం. సో టాస్క్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అంటారు, అందుకే దీన్ని నాట్ ఏ నావిగేషన్ బేస్డ్ సిస్టమ్, టాస్క్ బేస్డ్ సిస్టమ్. సో హియర్ ఇన్ ద మెనూ ఆప్షన్ అగైన్ వీ హ్యావ్ దిస్ కాల్ సంథింగ్ కాల్ షార్ట్ కట్. షార్ట్ కట్ అంటే ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక రిపోర్ట్ని రెగ్యులర్గా నేను వాడుకున్నాను, రెగ్యులర్గా నేను యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. ఆ రిపోర్ట్ నేను ఇక్కడ షార్ట్ కట్కి దానికి నేను షార్ట్ కట్ యాడ్ చేసుకున్నాను. అగైన్ దీ షార్ట్ కట్స్ కెన్ బి యాడెడ్, కెన్ బి మాడిఫైడ్, కెన్ బి డిలీటెడ్ according to our requirement. These are nothing but menu and shortcuts are nothing but to access reports which we are using regularly or tasks which we are using regularly. So now create custom report అన్నాను. ఇక్కడ నేను క్రియేట్ కస్టమ్ రిపోర్ట్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు నాకు వచ్చే ఒక చిన్న రిపోర్ట్ నేను ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో డోంట్ వరీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ విల్ కవర్ వన్స్ అగైన్. For that, I am taking is a worker demographic details. As on date, worker demographic details as on date అనేది నా రిపోర్ట్. సో ఇది నేను as I said, mostly we are working on advanced reports. So I am selecting advanced report type. And there are two options available here. One is a temporary report, other one is a enable as web service. So if you click on the temporary report, so the report which you are generating will be available only for 7 days. After 7 days, the report which you created, this CR worker demographic details and నేను ఏదైతే report generate చేశానో ఆ రిపోర్టు ఐఎమ్ జనరేటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ టెంపరీ రిపోర్ట్. ఒక నేను దాన్ని టెంపరీ రిపోర్ట్ కింద సెలెక్ట్ చేస్తే 7 days తర్వాత ఆ రిపోర్ట్ అనేది నాకు అవైలబుల్గా ఉండదు. ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్. ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ అనేది మనకి ఆప్షన్ దేనికోసం వాడతామంటే, ఇన్ టిపికల్ కేసెస్ యూ వాంట్ టు షేర్ ద రిపోర్ట్ విత్ సంబడి who is not using Workday, let's say. So we are working on Workday, but you generated some report, but you got a request from someone else that I need this report and you need to share that report, and he doesn't have Workday access, Workday tenant access he doesn't have. So he want to see that report. So that in that cases, what we do, we will enable this report as in the web service and we will generate a link, and that link we will share with the customer or the organization, whoever is asking for the information. So that way through the they will access that as a web report. Clear? And there is a optimized for performance. Here we have an option. So whenever we are, there are two types of, again there are multiple types of reports in this. Two things, one is a advanced and second one is the standard report, second one is a indexed report. Indexed reports, as name suggests, indexed reports will give you more accurate data, especially when you are fetching large volume of information. From that, if you are selecting indexed data, the information will be extracted very quick. So for indexed data types, we are using this optimized for performance. Apart from that, now this is the data source. So for any report, you need to extract it from somewhere, right? Some database. You need to extract, you want to extract the information of an employee. That employee information is stored somewhere. So that place is called, that place is my data source. So from that place, I am accessing my information. So here we have different tabs. ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. ఇక్కడ మనకు రిపోర్ట్ నేమ్ అనేది ఉంది. రిపోర్ట్ నేమ్ మనకి ఎటువంటి రిపోర్ట్ కావాలనుకుంటున్నాము. ఇక్కడ నాకు వర్కర్ డెమోగ్రాఫిక్ డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటున్నాము. డెమోగ్రాఫిక్ డీటెయిల్స్ అంటే వర్కర్ నేమ్, వర్కర్ ఏజ్ అండ్ వచ్చి వర్కర్ హైట్, జెండర్, వర్కర్ యొక్క జాబ్ ప్రొఫైల్, వర్కర్ ఏ కంపెనీకి రిలేటెడ్, ఇవన్నీ కూడా నాకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. టిపికల్లీ వర్క్డే నేమ్ ఇన్ కన్వెన్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక నేమ్ చూడగానే ఇది రిపోర్ట్ ఏమైతే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది
అనేది ఆ రిపోర్ట్ని ఎవరైతే యాక్సెస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి అర్థం కావాలి. టిపికల్లీ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అలా ఇస్తుంటాం మనం. సో సిఆర్ అంటే కస్టమ్ రిపోర్ట్, వర్కర్ డెమోగ్రాఫిక్ డీటెయిల్స్. ఈ రిపోర్ట్ అనేది వర్కర్ డెమోగ్రాఫిక్ డీటెయిల్స్ని ఫెచ్ చేస్తుంది అనేది ఒక థర్డ్ పార్టీ ఎవరికైతే మన రిపోర్ట్ షేర్ చేస్తున్నామో ఆ రిపోర్ట్ నేను చూడగానే, లేదా నేను క్రియేట్ చేశాను, టుమారో ఐ ఆమ్ సెండింగ్ ఇట్ టు మై బాస్. My boss want to see this information. My manager wants to see this information. సో అతను ఆ రిపోర్ట్ నేమ్ చూడగానే ఓకే ఇది డెమోగ్రాఫిక్ డీటెయిల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనేది ఇన్ఫర్మేషన్. సో నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ డేలో. సో అది మోస్ట్లీ మనకి రిపోర్ట్ ఏమైతే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుందో దాని ప్రకారం మనం నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇచ్చుకుంటాం. సో హియర్ రిపోర్ట్ టైప్ మనం అడ్వాన్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ టెంపరీ రిపోర్ట్ అంటే ఎనీ రిపోర్ట్ టెంపరీ రిపోర్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేస్తే అది 7 days మాత్రమే ఉంటుంది. అట్లానే ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ అంటే మనం ఈ జనరేట్ చేసిన రిపోర్ట్ని ఒక థర్డ్ పార్టీ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి మనం షేర్ చేయాలనుకున్నాం, హూ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ వర్క్ డే యూజ్ చేయని వాళ్ళకి మనం షేర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఒక వెబ్ బేస్డ్ లింక్ తయారు చేసి వాళ్ళకి పంపిస్తాం. దానికోసం దీన్ని వాడతాం. ఆప్టిమైజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది టిక్ బాక్స్ మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు వర్క్ డేలో టిపికల్లీ 2 types ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఈజ్ ఎ స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ ఇండెక్స్డ్ డేటా సోర్స్. 2 types ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్, వన్ ఈజ్ అ స్టాండర్డ్ డేటా సోర్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇండెక్స్డ్ డేటా సోర్స్. డేటా సోర్స్ అంటే ఏంటి? టిపికల్లీ డేటా ఎక్కడైతే స్టోర్ ఉంటుందో అది మన డేటా సోర్స్. సో ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ అయి ఉండొచ్చు, వాళ్ళ జాబ్ ప్రొఫైల్ అయి ఉండొచ్చు, వాళ్ళ పే స్కేల్ అయి ఉండొచ్చు, వాళ్ళ టైం ట్రాకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయి ఉండొచ్చు. ప్రతిదీ కూడా ఒక పర్టికులర్ డేటా బేస్లో ఎక్కడైతే స్టోర్ అయి ఉంటుందో దాన్ని డేటా సోర్స్ ఉంది. ఆ డేటా సోర్సులు టిపికల్లీ 2 రకాలు ఉంటాయి దీంట్లో వర్క్ డేలో, స్టాండర్డ్ అండ్ ఇండెక్స్డ్. స్టాండర్డ్ అంటే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఇండెక్స్డ్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ రిఫైన్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో మనం ఎప్పుడైనా లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నప్పుడు మనం స్టాండర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్కి బాగా టైం పట్టవచ్చు. సో దానికోసం మనం స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్డ్ డేటా సోర్సెస్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ నౌ ఇక్కడ మనం ఒక డేటా సోర్స్ మనకి ఇప్పుడు కావాల్సిన వర్కర్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించిన డేటా సోర్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆల్ ఫర్ దిస్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ ఆల్ యాక్టివ్ అండ్ టర్మినేటెడ్ ఎంప్లాయీస్. ఆల్ యాక్టివ్ అండ్ టర్మినేటెడ్ వర్కర్స్, ఇది నా డేటా సోర్స్. సో ఈ డేటా సోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంటుంది దీన్ని అనడానికి ఇక్కడ 3 dots ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 dots మీద క్లిక్ చేస్తే దీని డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ ద డిస్క్రిప్షన్ హియర్. యాక్సెస్ ద వర్కర్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ రిటర్న్స్ 1 row పర్ వర్కర్. సో డేటా వర్కర్ అనే ప్రైమరీ ఆబ్జెక్ట్ని యాక్సెస్ చేసి దాంట్లోంచి రిటర్న్స్ 1 row పర్ వర్క్, ఒక వర్కర్కి ఒక రోని రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఒక రోలో వర్కర్ యొక్క నేమ్, వర్కర్ యొక్క కంపెనీ, వర్కర్ యొక్క హైర్ డేట్, వర్కర్ యొక్క జెండర్ అనేది ఒక రోలో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇది నాకు కావాల్సిన వర్కర్. హియర్ ఐ హ్యావ్ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్ట్ వర్కర్. టిపికల్లీ మనం యూజ్ చేసే వర్క్ డేలో most of the times worker is the most important business object, primary business object. ఎందుకంటే we are extracting the data completely, excuse me. So okay, fine. In workday most of the times we are using worker as a primary business object. Worker is the biggest business object in the entire workday because we are working on workers only, right? We are working with the worker information. HR department, human, here we are working on HCM, human capital management. We are working on human information only. Humans are here, workers, worker information. So worker is the most important business object in workday. So here I have this primary business object, worker, in data source type, standard. Yes, as I said, there are 2 types of data sources. One is the standard, second one is index. So you will come to know all these things. I'm just giving a glance on this. So this gives the worker data and security groups. These are the different security groups. What is security groups and all these things you will come to know.
in the coming classes. So now this is the information. Now I clicked on OK. So this is my report, which I want to generate now. This is my report. I created I given my report name. I have given my worker type as advanced, report type as an advanced, and I have selected my data source. My data source type is a standard, and my primary business object is worker. Again, if you click on here, you will know what is the worker data source contains and everything. Here, let's say this is my primary business object. This is called business objects. This is fields. This is column overheading, format, and option. These are the different options that we have here, right? So we will come to know what exactly each individually means. For time being, I will generate a simple report where I need worker company information. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వర్క్ డేలో ఇది ఒక ఫీల్డ్, ఒక రోకి సంబంధించిన వర్క్ కూడా ఒక ఫీల్డ్, ఇది వర్కర్ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇంకొక రో నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేసుకుంటాను. క్లిక్ చేసుకుంటే ఇంకొక కాలం అనేది నేను యాడ్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ నాకు వర్కర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, వర్కర్ నేమ్. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ జస్ట్ టైప్ ఇట్ అండ్ ప్రెస్ ఎంటర్, యూ విల్ కమ్. I need employee ID. I need a hire date. Okay. One more thing. Let's say I want primary phone number. Primary phone, home. Okay, these are my information that I need. Let's say I'm just creating a simple report. This is the information. So I'm clicking on OK. I just watch the report. These are the fields that I've given. This is a primary business object. Fields, I have given 5 fields specified: company, worker, employee ID, hire date, and primary phone number. These are the fields that are given. So once I click on OK, I'll just show you what is report. Here I have run, test, and done options. So I'm clicking on run. What is test? I will see. First we will click on run and we'll see how the report is getting generated. Now this is my report. Are you able to see this report? Hello? Can somebody respond, please? Yeah, we are able to see. Yes, sir. We are able to see. Hello? Yes, sir. Yes, sir. You are able to see this report, right? Yes, Yeah, sir. we are able to. Yes, sir. Okay. This is my typical report where I am generating a company information. What is the different company that I have? What is the worker name? What is the employee ID? What is the hire date? What is the phone number? Here we are getting blanks. Maybe some security issue, or they have not provided their information. So there could be any other reasons. Here I have information. These are 5 columns. So typically this is my report. I have 5 fields. So all the fields that if you see, if you see here, I'm going to this edit option again. See, these 3 dots will give you related actions. So what are the different options that we have? That we'll see. Here I'm clicking on the custom report and I'm going to edit this option. Don't worry, you will come to know all these things. These are very simple, basic things, and on a day-to-day practice, you will come to know all these things. Just I'm giving you a glance on this. Okay. Here I have specified 5 fields, right? Company, worker, employee ID, hire date, and phone number. And this is my report that I got. Here, company, worker, employee ID, hire date, and phone number.
So you see, all the fields that I am specifying are my columns: column 1, column 2, column 3, column 4, and column 5. I specified 5 fields here. These fields are my columns in the report. This is typically like an Excel, right? So in Excel, we have rows and columns. So this is my row. This is, if I select, this is my row. This is my row. This is also called an instance. Instance pertaining to this particular employee. Each row is called an instance. సో ఈ ఇన్స్టెన్స్ అనేది నాకు ఈ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన ఇన్స్టెన్స్ ఇది. ఇక్కడ నాకు ఈ ప్రతి ఫీల్డ్ ఏదైతే నేను ఇక్కడ ఇచ్చానో ఆ ఫీల్డ్స్ అన్నీ కూడా నాకు రిపోర్ట్లో నా కాలమ్స్లా వస్తున్నాయి. దీస్ ఆర్ కాలమ్స్. కాలమ్ 1 కంపెనీ, column 2 worker name it contains, column 3 employee ID, column 4 hire date, column 5 primary phone number. ఇవి నా ఫీల్డ్స్ అన్నమాట. ఈ ఫీల్డ్స్ నేను ఏదైతే ఇచ్చానో ఇవన్నీ కూడా నాకు ఇక్కడ కాలమ్స్గా వస్తున్నాయి. అలానే ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక్కొక్క రో ఏదైతే ఉందో ఆ రోని ఒక ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒక రోలో ఉంటుంది. ఇది ఈ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన కంపెనీ, ఈ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన దిస్ ఈజ్ ఎలిసాకి సంబంధించిన ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎలిసాకి సంబంధించిన హైర్ డేట్, తన ఫోన్ నెంబర్, తన కంపెనీ. ద సేమ్ వే హియర్ బ్రాడ్ హ్యాన్కి సంబంధించిన కంపెనీ నేమ్, బ్రాడ్ హ్యాన్ నేమ్, తన ఎంప్లాయీ ఐడి, తన హైర్ డేట్, at the same time tana primary phone number here. So all the fields that we are giving are individual columns and each row contains one employee information. అర్థమైంది కదా? ఇక్కడ ఏం లేదు, మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఏం కావాలి, ఈరోజు యాజ్ ఆన్ డేట్గా కంపెనీలో ఎంతమంది వర్కర్స్ ఉన్నారు, ఆ వర్కర్స్ డేటా, వాళ్ళ ఎంప్లాయీ ఐడి, వాళ్ళ హైర్ డేటు, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ కావాలి అనేది నా రిక్వైర్మెంట్. నాకు ఒక టికెట్ రైజ్ అయింది, నా కంపెనీ నన్ను అడిగింది ఏమని అంటే, నాకు ఈరోజు ఒక్కో కంపెనీ వైజ్ ఎంతమంది వర్కర్స్ ఉన్నారు, ఆ వర్కర్స్కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీ ఐడి, వాళ్ళ హైర్ డేటు, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ నాకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఇవ్వు అనేసి ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఆ రిక్వెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఈ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తున్నాను. వర్కర్ డెమోగ్రాఫిక్ డీటెయిల్స్ అనే రిపోర్ట్ని జనరేట్ చేస్తున్నాను. దీంట్లో ఫస్ట్ నేను ఇచ్చేది కాలమ్స్. ఈ కాలమ్స్ అనే ట్యాబ్లో నేను ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ ఏవైతే స్పెసిఫై చేస్తున్నానో ప్రతి ఫీల్డ్ నాకు రిపోర్ట్లో ఒక కాలం లాగా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 5 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. 5 ఫీల్డ్స్ నేను ఇచ్చాను. ఈ 5 ఫీల్డ్స్ నాకు 5 కాలమ్స్ లాగా వచ్చినాయి. కంపెనీ అనే ఒక కాలం, వర్కర్ అనే ఒక కాలం, ఎంప్లాయీ ఐడి అనే ఒక కాలం, హైర్ డేట్ అనే ఒక కాలం, ప్రైమరీ ఫోన్ నెంబర్ అనే ఒక కాలం. ఇలా నాకు కాలంలా వస్తుంది. సో నాకు ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలనుకుంటే అన్ని ఫీల్డ్స్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. లేదు నేను పర్టికులర్గా నాకు ఈ కాలం అనేది అవసరం లేదు అనుకున్న దాన్ని ఐ కెన్ డిలీట్ బై క్లికింగ్ హియర్ ఆన్ మైనస్. ఇక్కడ మైనస్ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు ఆ కాలం అనేది తీసేయచ్చు. సో ప్రతి ఫీల్డ్ నేను ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసేది నా రిపోర్ట్లో ఒక కాలం లాగా ఉంటుంది. అండ్ ప్రతి రో ఏదైతే ఉందో అది ప్రతి రో ఇండివిజువల్ ఒక వర్కర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయి ఉంటుంది. సో ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఒక వర్కర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, వర్కర్కి సంబంధించిన కంపెనీ, వర్కర్కి సంబంధించిన నేము, వర్కర్కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీ ఐడి, వర్కర్కి సంబంధించిన హైర్ డేట్, వర్కర్కి సంబంధించిన ఫోన్ నెంబర్. సో ఇది ప్రతి రో, ఈచ్ రోని మనం ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. ఒక ఇన్స్టెన్స్లో అంటే ఒక రోలో ఇన్ని వర్కర్కి సంబంధించిన డేటా అనేది ఉంటుంది. ఇట్లా మనకి ఎన్ని రోస్ ఇక్కడ ఫెచ్ అయినవి 8363 ఐటమ్స్ అనేవి ఫెచ్ అయ్యాయి. అంటే ఇక్కడ 8363 ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి వచ్చింది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని మనం ఎవరైతే మన రిక్వైర్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అడిగారో వాళ్ళకి మనం షేర్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ అ టిపికల్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్. హియర్ వీ హ్యావ్ కాలమ్స్. ఈచ్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో అది మనకు కాలం. ఇక్కడ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్, వర్కర్ అనేది మన ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ అప్ డౌన్ యారో ఉంది కదా, ఇక్కడ నేను వర్కర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత హైర్ డేట్, ఎంప్లాయీ ఐడి తర్వాత రావాలి, నాకు హైర్ డేట్ ముందు రావాలి అనుకున్నాను, హైర్ డేట్ ముందు ఇస్తాను.
లేదు నాకు వర్కరే ఫస్ట్ రావాలి, తర్వాత కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలనుకున్నాను, నేను వర్కర్ ముందుకు తీసుకుంటాను. సేమ్ టైం వర్కర్ కిందకి రావాలనుకున్నాను. ఇట్లా మనం మన రిపోర్ట్ని ఆర్డర్ని కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వర్కర్ ముందు పెట్టాను, అగైన్ నేను రన్ చేశాను. రన్ చేస్తే ఈసారి వర్కర్ కంపెనీ హైర్ డేట్ ఈ ఆర్డర్లో వస్తుంది. నా ఇందాక రన్ చేశాం కదా, సో ప్రీవియస్లీ వీ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దిస్ రన్. నౌ లెట్స్ సీ టెస్ట్. వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ టెస్ట్ రన్ చేసి చూస్తే ఏమవుతుంది? సి హియర్ I generated only 10 items. టెస్ట్ అనేది మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే, టెస్ట్ ఈజ్ యూస్డ్ టు జనరేట్ వెదర్ మై రిపోర్ట్ ఈజ్ వర్కింగ్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్, యాజ్ మై ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్ నాట్. నేను నా రిపోర్ట్ కరెక్ట్గా నేను అనుకున్నట్టుగానే వస్తుందా లేదా చూడటానికి నాకు టెస్ట్ అనేది పనిచేస్తుంది. సో ఎవ్రీ టైం నేను టెస్ట్ చేసుకోవాలనుకున్న ప్రతిసారి, నా రిపోర్టు నాకు కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ అనేవి వస్తున్నాయా లేదా చూడాలి అనుకున్న ప్రతిసారి నేను రన్ చేస్తే 8,000 రికార్డ్స్ ఫెచ్ చేయడానికి టైం పడుతుంది కదా. సో నేనేమన్నా చిన్న మాడిఫికేషన్ చేశాను, ఏదైనా కొత్త కాలం యాడ్ చేశాను, లేదా కొత్తగా రో యాడ్ చేశాను, సో అది నాకు కరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందా లేదా నేను చూసుకోవాలనుకున్నప్పుడు నేనేం చేస్తాను, టెస్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తాను. టెస్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఓన్లీ ఒక 10 ఇన్స్టెన్సెస్ మాత్రమే ఇది ఫెచ్ చేస్తుంది. ఒక 10 ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించిన డేటా అంటే 10 రోస్ మాత్రమే ఇది ఫెచ్ చేస్తుంది. దీన్ని బట్టేసి ఎస్ ఓకే, నా రిపోర్ట్లో నాకు కావాల్సింది వర్కర్ ఇన్ఫర్మేషన్, కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్, హైరు, ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ ప్రైమరీ ఫోన్ నెంబర్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కరెక్ట్గా ఫెచ్ అవుతుందా లేదా నేను చెక్ చేసుకోవడానికి ఇది నాకు టెస్ట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. వన్స్ రన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఎడిట్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఎడిట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇక్కడ ఎడిట్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ ఇది కాలమ్స్. సో ఈ కాలమ్ హెడింగ్, ఓవర్ రైడ్, ఫార్మాట్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇన్ ద న్యూ కోర్సెస్ చూస్తాం. మనం వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అనేవి కూడా ప్రతి దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ రీజన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్దర్. దీంట్లో జస్ట్ ఒక గ్లాన్స్ ఇవ్వడం కోసం చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కాలమ్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ సార్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, ఏంటిది, నాకు లేటెస్ట్ హై డేట్ని బేస్ చేసుకొని సార్ట్ చేయండి అంటే, ఓల్డెస్ట్ ఎవరైతే చివరిగా ఓల్డెస్ట్ హై డేట్ ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ రావాలి, లేదా లేటెస్ట్ హై డేట్ ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ రావాలి, అలాంటి వాళ్ళకి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ చేయాలి అనుకున్నాను. అలా నాకు సార్ట్ చేసి ఇవ్వండి అనేసి అడిగారు. అలాంటి టైంలో నేను సార్ట్ ఆప్షన్ వాడుకుంటాను. అగైన్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు న్యూయార్క్ లొకేషన్లో వర్క్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ డేటా మాత్రమే కావాలి అనేసి నాకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. సో నేను ఫిల్టర్ ఆప్షన్లోకి వెళ్తాను. ఫిల్టర్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి అక్కడ నేను లొకేషన్ న్యూయార్క్ ఇచ్చుకుంటాను. అప్పుడు నాకు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం నాకు న్యూయార్క్ లొకేషన్లో వర్క్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ డేటా మాత్రమే నాకు వస్తుంది. ద సేమ్ వే సబ్ ఫిల్టర్, ఇంకా ఫర్దర్గా డీప్ డిగిన్ ఇంకా అడిషనల్ ఫీల్డ్స్ నేను యాడ్ చేయాలనుకున్నాను, ఫిల్టర్లో ఇంకా అడిషనల్ ఫిల్టర్స్ యాడ్ చేయాలనుకున్నాను, అక్కడ నేను సబ్ ఫిల్టర్స్ వాడుకున్నాను. ప్రాంప్ట్స్ అంటే ఏం లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో నేను ఇక్కడ ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేశాను, ఫిల్టర్ వేసుకొని ఫిల్టర్ లొకేషన్ వేసుకొని ఇక్కడ ఫిల్టర్ లొకేషన్, ఇక్కడ లొకేషన్ ఫీల్డ్ లొకేషన్ అని యాడ్ చేసుకుంటాను. ఫస్ట్ లొకేషన్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయడానికంటే ముందు నేను నా కాలమ్స్లో డిఫైన్ చేసుకోవాలి. నేను లొకేషన్ తీసుకున్నా, ఇక్కడ లొకేషన్ తీసుకున్నా, ఇక్కడ ఫిల్టర్లో లొకేషన్ తీసుకున్నా, లొకేషన్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ న్యూయార్క్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను నేను. ఓకే, సో టిపికల్ ఇక్కడ నేను లొకేషన్స్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను. నేను ఏ లొకేషన్లో ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, లొకేషన్ కంపారిజన్ వాల్యూ. ఓకే, ఇక్కడ నేను లొకేషన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఇవ్వాలనుకున్నా అది ఇచ్చుకుంటాను. కానీ నేను ప్రతిసారి నేను అడిగిన ప్రతిసారి లొకేషన్ ఓకే న్యూయార్క్ లొకేషన్ కాదు, నాకు ఇప్పుడు మెల్బోర్న్ లొకేషన్ కావాలి, ఆస్ట్రేలియా మెల్బోర్న్ లొకేషన్ కావాలనుకున్నాను, లేదా జార్జియా లొకేషన్ కావాలనుకున్నాను, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఎలా దొరుకుతుంది అని అంటే, ప్రతిసారి నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఫిల్టర్లో చేంజ్ చేయకుండా ఒక ప్రాంప్ట్ ఆప్షన్ ఇస్తాను. ఎక్కడైతే యూజర్ ఎవరైతే యాక్సెస్ చేస్తున్నారో తను జస్ట్ లొకేషన్ ఒకటి పాపప్ విండో ఒకటి వస్తుంది, ఆ లొకేషన్ చేంజ్ చేసుకుంటే చాలు, రిపోర్ట్ దాన్ని బట్టి ఫెచ్ చేస్తుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ప్రాంప్ట్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ అవుట్పుట్.
అవుట్పుట్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఇందాక మనం ఏదైతే ఇది అవుట్పుట్ చూసామో ఇది టిపికల్ టేబుల్ ఫార్మాట్. సో దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ విచ్ ఇస్ టేబులర్ ఫార్మాట్ ఫర్ ఎనీ రిపోర్ట్స్ జనరల్లీ. బట్ అలా కాకుండా పీపుల్ దే మైట్ వాంట్ టు సీ యాజ్ ఎ చార్ట్గా చూడాలనుకోవచ్చు, ఇంకో చార్ట్ అండ్ టేబుల్లో చూడాలనుకోవచ్చు, గాస్గా చూడాలనుకోవచ్చు, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఫార్మాట్లో చూడాలనుకోవచ్చు. సో అలాంటి చూడాలనుకున్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. వర్క్ డే ఈస్ గివింగ్ మీ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. వర్క్ డే అనేది నాకు ఇలా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇస్తుంది, చార్ట్గా చూడటానికి, చార్ట్ అండ్ టేబుల్గా చూడటానికి, గాస్ ఫార్మాట్లో చూడాలనుకోవడానికి. దిస్ ఈజ్ మై అవుట్పుట్ ట్యాబ్. నెక్స్ట్ షేర్. ఈ రిపోర్ట్ నేను ఏదైతే జనరేట్ చేస్తున్నాను ఇది ఎవరెవరు చూడాలనుకుంటున్నారు, ఎవరికి నేను యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అనేది చూడటానికి నా ఈ షేర్ ట్యాబ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో షేర్ ట్యాబ్లో పర్టికులర్ I can give share with some authorized users only, share with specific authorized users only, groups, authorized groups ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేనేజర్ లెవెల్ గ్రూప్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది చూడాలి, సీనియర్ మేనేజర్ లెవెల్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది రిపోర్ట్ చూడాలి అనుకుంటాను, వాళ్ళ వరకే నేను షేర్ చేయాలనుకున్నాను. సో అలా షేర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్, దిస్ షేర్ ఆప్షన్. At the same time, advanced tab also we have different options like optimize for performance and to background. ఒకవేళ రిపోర్ట్ ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అట్ ది సేమ్ టైం వ్యూయింగ్ ఆప్షన్స్ లో ఫ్రీజ్ ఫస్ట్ కాలం ఫ్రీజ్ చేయాలనుకున్నాను. ఇట్లా డిఫరెంట్ ఎనేబుల్ ప్రిఫర్డ్ కరెన్సీ. నేను ఒక స్పెసిఫిక్ నా వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒక స్పెసిఫిక్ కరెన్సీలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఫెచింగ్ పేరోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ చేస్తున్నాను, ఒక స్పెసిఫిక్ కరెన్సీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఫెచ్ చేస్తున్నాను. అలాంటప్పుడు పేరోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ స్పెసిఫిక్ కరెన్సీకి సంబంధించి ఇలా. అట్ ది సేమ్ టైం వెబ్ సర్వీసెస్ ఆప్షన్స్ యూ హ్యావ్ వర్క్ షీట్స్, ప్రిజమ్ అనలిటిక్స్ అండ్ టెంపరరీ రిపోర్ట్. You have different options. Temporary report I can specify up to which date this report will be available. ఇలా నేను different options that I have. So don't worry, we will come to all these tabs one by one again. I'm just giving you a glance on this. Just I will give you a overview again. ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తాను మనం ఈరోజు ఏమేమి కవర్ చేసాం. వర్క్ డేలో ఎన్ని రకాల రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి, ఆ రిపోర్ట్స్లో వర్క్ డే డెలివరీ రిపోర్ట్స్, అట్ ది సేమ్ టైం మన స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ చూసాము. దీంట్లో ఒక క్రియేట్ కస్టమ్ రిపోర్ట్ అనే టాస్క్తో మనం ఒక కస్టమ్ రిపోర్ట్ తయారు చేస్తున్నాం. ఆ కస్టమ్ రిపోర్ట్ తయారు చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన రిపోర్ట్ నేమ్ ఇచ్చుకున్నాం, రిపోర్ట్ టైప్ ఇచ్చుకున్నాం, డేటా సోర్స్ ఏ డేటా సోర్స్ నుంచి మనం డేటా ఫెచ్ చేయాలనుకున్నాం, ఆ రిపోర్ట్ అనేది చూసుకున్నాం. ఇక్కడ 3 డాట్స్ మీద మనం క్లిక్ చేస్తే ఆ డేటా సోర్స్ ఏమైతే కన్సిస్ట్ అయి ఉంటుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది. అలానే డేటా సోర్స్ టైప్ స్టాండర్డ్. మనం డేటా సోర్స్ ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేస్తామో అది స్టాండర్డా ఇండెక్స్డ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. దీని తర్వాత కాలమ్స్. మన రిపోర్ట్లో ఏవేవైతే కాలమ్స్ కావాలనుకుంటున్నామో ఆ కాలమ్స్ అన్నిటినీ మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్లో ఫీల్డ్స్లో స్పెసిఫై చేయాలి. మనం ఫీల్డ్స్లో ఏవేవైతే స్పెసిఫై చేస్తామో అవన్నీ మనకి ఇక్కడ రిపోర్ట్లో కాలమ్స్ లాగా వస్తాయి. అండ్ ప్రతి రోలో సంబంధించిన ఒక ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఇది ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. ఫర్దర్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వర్క్ డే ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్లోనే ఇది బేసిక్ డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. దీంట్లోనే మనకి సార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో సార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఒక నేమ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ నేను ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో చూడాలనుకుంటున్నాను, లేకపోతే వాళ్ళ హైర్ డేట్ బేస్ చేసుకొని చూడాలనుకున్నాను, లేకపోతే వాళ్ళ పే స్కేల్ బేసిస్ చేసుకొని హైయెస్ట్ పెయిడ్ ఎవరికి నేను పేమెంట్ ఇస్తున్నాను, లీస్ట్ ఎవరికి పే చేస్తున్నాను చూడాలనుకున్నాను. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఐ కెన్ హ్యావ్ ఏ సార్టింగ్ ఆప్షన్. అగైన్ ఐ హ్యావ్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్స్. సో పర్టికులర్ లొకేషన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలనుకున్నాను, హియర్ ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. ఒక లొకేషన్కి సంబంధించిన ఫిల్టరే నేను చూడాలనుకున్నాను, లేదా ఒక ఎంప్లాయీస్ హైడ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 dates, ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్ మధ్యలో వాళ్ళని నేను చూడాలనుకున్నాను, ఇక్కడ నేను ఫిల్టర్స్లో స్పెసిఫై చేయగలుగుతాను. ద సేమ్ వే సబ్ ఫిల్టర్. ఇంకా ఫర్దర్ ఎడిషన్స్లో నేను ఇంకా స్టెప్ బై స్టెప్ డీప్ డిగింగ్లో నేను అనుకున్నప్పుడు ఇంకా సబ్ ఫిల్టర్స్ అనేవి మనం యాడ్ చేసుకుంటాం. అగైన్ ప్రాంప్ట్స్. ఎప్పుడైతే మనం జనరేట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో మనం తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్ లొకేషన్ బేస్ లేదా హైర్ డేట్ బేస్ అనుకుందాం. హైర్ డేట్ బేస్ ఒక స్పెసిఫిక్ డేట్ మీద మనం హైర్ చేసిన ఎంప్లాయీ కావాలనుకున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫిల్టర్స్లో ఆ హైర్ డేట్ స్పెసిఫై చేస్తాం. హైర్ డేట్ సో అండ్ సో డేట్న January 1st, 2025 అనుకుందాం. సో January 1st, 2025 లేదు, రేపొద్దున వచ్చి నెక్స్ట్ డే మనకి ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, లేదు నాకు February 2nd
హైర్ అయిన ఎంప్లాయీస్ కావాలనుకుంటారు. మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేసి ఎడిట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి డేట్ చేంజ్ చేయాలి. దాని బదులు జస్ట్ సింపుల్గా మనం ఒక ప్రాంప్ట్ ఇచ్చుకున్నాం, ఇంకొక విండో పాపప్ విండో లాగా ఒక ప్రాంప్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ హై డేట్, కస్టమర్ ఎవరైతే మనకి ఆ రిపోర్ట్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నారో తను జస్ట్ హై డేట్ మార్చుకుంటే సరిపోతుంది. సో అలాగా నేను ప్రాంప్ట్స్ ఇచ్చుకుంటాను. ఆ తర్వాత అవుట్పుట్లో మనకి డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. అవుట్పుట్ని నేను ఎలా చూడాలనుకున్నాను, టిపికల్లీ ఇది మన టేబుల్ ఫార్మాట్లో రోస్ ఇవి అండ్ కాలమ్స్ ఇవి. కాలమ్స్కి సంబంధించి ఇండివిజువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రతి ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈచ్ కాలంలో మనం స్పెసిఫై చేస్తాం. ఇలా రోస్ అండ్ కాలమ్స్లో వస్తుంది టిపికల్లీ. ఇలా కాకుండా మనకి చార్ట్ రూపంలో ఉండొచ్చు, చార్ట్ అండ్ టేబుల్ రూపంలో ఉండొచ్చు, గాజ్ రూపంలో ఉండొచ్చు. డిఫరెంట్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్లో మనం అవుట్పుట్ని చూడొచ్చు. దాని తర్వాత మనం షేర్ ఆప్షన్లోకి వెళ్తే మన రిపోర్ట్ ఎవరితో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఎవరు యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం ఇక్కడ కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైం హూ జనరేటెడ్ దిస్ రిపోర్ట్ అనేది కూడా ఇక్కడ రిపోర్ట్ ఓన్డ్ బై this is the name of the person who has generated, name of the employee or name of the person who has generated. This is the only place where we can see ఎవరు జనరేట్ చేశారు, ఎవరితో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఆ కంట్రోల్ యాక్సెస్ అంతా కూడా మనం ఇక్కడ షేర్ ట్యాబ్లో డిఫైన్ చేయొచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైం అడ్వాన్స్డ్కి వెళ్తే అడ్వాన్స్లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు, బ్యాక్గ్రౌండ్లోనే రన్ చేయాలనుకుంటే ఎలా, ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో నువ్వు రిపోర్ట్ అంతా జనరేట్ చేసిన తర్వాత నీకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, ఎనేబుల్ వెబ్ సర్వీస్ అనేది మనం స్టార్టింగ్లోనే ఇవ్వచ్చు. అలా కాదు, నేను రిపోర్ట్ అంతా జనరేట్ చేసిన తర్వాత నాకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, ఎవరు ఒక థర్డ్ పార్టీకి నేను పంపించాలనుకున్నాను, వర్క్ డే వాడని వాళ్ళకి పంపించడానికి నేను ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ అనేది నాకు హెల్ప్ అవుతుంది. అట్లానే డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఫార్మాట్స్, వర్క్ షీట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ప్రిజమ్ అనాలిటిక్స్ ఉన్నాయి, టెంపరీ రిపోర్ట్. ఈ రిపోర్ట్ని నేను టెంపరీ రిపోర్ట్గానే డిఫైన్ చేయాలనుకున్నాను, ఈ డేట్ వరకే అవైలబుల్గా ఉండాలి, ఈ డేట్ తర్వాత ఆ రిపోర్టు అవైలబుల్గా ఉండకూడదు. ఇలాంటివన్నీ నేను స్పెసిఫై చేసుకున్నాను. సో that's it for the day. Hope so far whatever I said is clear. Any doubts on whatever I said so far? Hi, sir. Yeah, hi. Sir, which report most of the used real-time cases, like custom report or standard report? In real-time scenario, mostly we use custom reports only, but in standard reports, workday delivered reports also we can use because they already having some information already available. So దానికి మనం అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. వర్క్డే స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ టిపికల్లీ మనం రియల్ టైంలో ఎందుకంటే వాడము అనేసి నేను అన్నాను, బట్ వెరీ రేర్ కేస్. బట్ కస్టమ్ రిపోర్ట్స్ మ్యాక్సిమం మనం ఓన్గా జనరేట్ చేసే రిపోర్ట్స్, ఎందుకంటే రిక్వైర్మెంట్ అనేది డైనమిక్గా ఉంటుంది. కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డైనమిక్. దే వాంట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టుడే, దే వాంట్ సమ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టుమారో, they want some more information than tomorrow. Again, as I said, they want filtered data. All are separate. So most of the times we use custom reports. Okay, sir. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes. Yeah, sir, you said that there are 8 report types, like advanced, simple, standard. Sir, which report are you most of these? Hello, sir. Yeah, hello. Sorry, mute lo undi chuskole. Okay, so 90% of the cases we are using advanced reports only because it gives different functionalities. మనం ఏదైతే ఫిల్టర్స్లోకి వెళ్ళాము, ఫ్యూచర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫర్దర్ రిపోర్ట్స్, క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం అడ్వాన్స్డ్ రిపోర్ట్స్లోనే వాడుకుంటాం. కాబట్టి 90% ఆఫ్ ది కేసెస్ మోస్ట్లీ వీ యూజ్ అడ్వాన్స్డ్ రిపోర్ట్స్. ఫ్యూ కేసెస్ వీ యూజ్ మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్స్ అండ్ వెరీ రేర్లీ 1 or 2% composite reports. These three are mostly important, but 90 to 95% cases we are using advanced reports.
Okay. If no more questions, can we close it for today? Okay, guys. Have a great day. See you tomorrow. Yeah, thank you, sir.